예, 안녕하십니까. 저는 조성우라고 합니다. 2022년 현재 제가 올린 영상 몇 개가 자꾸 삭제가 되고 이럽니다. 뭐 국정원이 개입을 해서 중간에 차단을 하는지 어쩌는지는 뭐 잘 모르겠는데요. 일단은 뭐 욕설이라고 보고 영상을 제작하면서 욕설을 좀 자제하면서 그렇게 다시 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 예, 그 지난번에도 말씀드렸다시피 사람 생각 있는 기계가 상용화되어서 출시가 되었다는 것은 2006년도 KBS 특집 다큐 마음 제1편에서 이미 방영된 바가 있습니다. 일단은 그 영상 한번 보시고 다음 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. Matthew Nagel was paralyzed from the neck down after being stabbed several years ago, but technology gave him hope. He was one of 4 testing BrainGate, a new technology where a chip is implanted in the brain that picks up electrical impulses. A computer then interprets those impulses as actions. The chip is implanted just beneath the patient's skull and is only a few millimeters square. Here's Matthew playing a computer game. He's not using a mouse or a joystick, rather he's thinking of where to move the paddle. All thoughts are electrical impulses, and after extensive research and testing, a computer has been trained to decode those impulses and create the corresponding actions. Now close it. Now close. Nice. Open. Not there at all. This is Matthew completing another task where he is controlling the green dot with his thoughts and trying to follow the red dot. At Boston's Museum of Science, BrainGate's creator talked about the technology and what he hopes it can do. In 5 years, what we want is individuals who have spinal cord injury able to feed themselves, to move their limb to their face, potentially stand up, things like that. That 5 years would be ambitious, but potentially that would be beginning to happen. In 50 years, it's very hard to tell, but I think we'll have people with much better, allowing people much better control, that they would be able to carry out a range of normal functions, but maybe not even to the level of, say, typing with their fingers. But again, we don't know. Donahue went on to say that many tens of millions of dollars have been spent so far by his team to develop BrainGate, but the technology is still in its infancy. Once on the market, he expects BrainGate to cost tens of thousands of dollars for each patient, though he believes insurance will cover most of it. Donahue and his team are evaluating the data from the trials and looking to expand the program in late 2008 or early 2009. For the IDG News Service, I'm Nick Barber, reporting from Boston. 자, 이렇게 사람 생각 있는 기계가 상용화됐다는 것은 이미 영상에서 이렇게 보도된 바가 있습니다. 요거하고 똑같은 영상이 KBS 특집 다큐 마음 제1편에서 이미 방영된 바가 있습니다. 영어가 잘 안 되시는 분들은 그 유튜브에 많이 있으니까요. KBS 특집 다큐 마음 제1편 거기서 확인을 해 보시면 되겠습니다. 그뿐만 아니고 사람 간의 어떤 뇌 연결을 통해서 타인을 조종할 수 있다고, 그 조종하는데 성공했다고 이미 방송에도 나간 바가 있습니다. 일단은 그 영상 다시 한번 보시고 다음 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. 사람과 사람 사이에 뇌파가 서로 연결된다면 어떤 일이 벌어질까요? 미국의 한 연구진이 생각만으로 뇌파를 전달해 다른 사람의 손가락을 움직이는데 처음으로 성공했습니다. 이동은 기자가 보도합니다. 한 남성이 비디오 게임 속 대포를 발사하는 상상을 합니다. 그러자 또 다른 남성이 마치 발사 버튼을 누르듯 손가락으로 키보드를 두드립니다. 한 사람의 생각이 서로 떨어진 공간에 있는 다른 사람의 몸을 움직인 겁니다. 미국 워싱턴 주립대 연구진이 최초로 사람과 사람 사이에 뇌파를 연결하는 실험에 성공했습니다. 뇌파 기록장치 전극이 달린 모자를 쓴 사람의 뇌파가 무선 인터넷을 통해 뇌 자극장치 모자를 쓴 사람에게 전달돼 몸을 움직이는 원리입니다. 연구진은 이전에도 생쥐로 다른 생쥐의 행동을 변화시키거나 사람의 뇌파로 생쥐를 움직이는 데는 성공했습니다. 하지만 사람과 사람 사이의 뇌파 연결은 이번이 처음입니다. 이 기술을 이용하면 위급한 상황의 비행기 조종사 대신 지상에서 비행기를 움직이거나 장애인의 행동을 도와줄 수도 있게 됩니다. 연구진은 앞으로
두 사람의 뇌가 단순한 신호 전달을 넘어 서로 의사소통하는 수준까지 기술을 개발할 예정입니다. YTN 사이언스 이동은입니다. 자, 이렇게 타인의 생각을 읽을 수가 있고 타인을 조종하는 단계까지 이르렀다는 것이 확인이 됐지 않습니까? 그런데도 불구하고 이 나라 사법부는 관련 처벌법도 만들어 놓고 있지 않고 있습니다. 일단 다음 영상 한번 확인해 보시죠. 조성우 씨, 예, 지금 이력을 하시고 계시잖아요. 예. 근데 대한민국이 무엇을 잘못했는지 좀 기재를 하라고 했는데 특별하게 기재한 게 없더라고요. 그래서 제가 뭐 법이 없다고 들었는데 맞습니까? 예? 관련 처벌법이 없다고 들었는데 맞습니까? 누구를 처벌해요? 아니에요. 사람 생각이 있는 기계에 대해서 관련 처벌법이 없다고 제가 들었거든요. 맞아요. 처벌은 사람에 대해서 하잖아요. 그러니까 처벌 근거 법이 있냐고, 법이. 네, 없어요. 자, 이렇게 법이 없는 상황입니다. 이런 상황에서 국정원이라면 도대체 무슨 생각을 할 수가 있겠습니까? 대북 공작을 용이하게 한다든지 아니면 김정은이 옆에 있는 사람을 이용해서 직접 김정은이를 암살한다든지 이런 생각을 할 수가 있지 않겠습니까? 실제로 2016년도, 2017년도, 2018년도 이때쯤 돼가지고 조현병 환자들에 의한 사고가 급증해서 한때는 사회적 문제거리가 되기도 했었습니다. 경기도 광명과 광주광역시 그리고 인천에서 조현병 진단을 받은 피의자들의 강력범죄가 잇따라 발생했습니다. 우리 사회에 다시 한번 조현병에 대한 우려가 퍼지고 있습니다. 그런데 전문가들은 무조건적인 공포심을 갖기보다는 조현병을 정확하게 이해하고 그에 맞는 대책을 세우는 것이 필요하다고 지적합니다. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수와 한 걸음 더 들어가겠습니다. 안녕하십니까? 네, 교수님. 최근에 조현병 환자가 저지른 강력범죄가 잇따라 발생했는데 네. 최근에 크게 늘어난 것입니까? 아니면 과거에도 발생했는데 알려지지 않은 걸까요? 그러니까 과거에도 발생을 틀림없이 했을 거예요. 그런데 과거에는 이제 정신과 진료가 일반화되지 않다 보니까 본인이 이런 일련의 사고들이 실제 조현병 환자들에 의한 사고였을 수도 있지만요. 타인의 생각을 읽고 조절까지 가능하다는 점을 감안했을 때 누군가에 의한 조작이었을 가능성도 배제할 수 없다는 거죠. 아울러 이 비슷한 시기에 전 국정원장이라는 사람이 2년 안에 통일한다고 주변에다 막 떠들고 다녔다는 뉴스를 제가 들은 바 있습니다. 한나라의 국정원장이라는 사람이 이런 소리를 주변에다 떠들고 다니는 것도 문제지만요. 이러한 프로젝트를 진행하는 국정원 요원들 또한 30여 년간 감시하면서 그 주변에다가 흔적들을 곳곳에다 남겨놓고 있습니다. 저 같은 경우는 한 91년도쯤부터 이렇게 감시가 시작이 됐었습니다. 지금 와서 이렇게 생각을 해보면은 어떻게 부모님한테 접근을 할 수 있었는가를 추정을 해보면요. 이 윤날이라는 여자가 하나 있었는데 얘가 당신 아들 좋아하니까 당신 아들 우리가 감시 좀 하자. 당신 아들 문제 있으면 안 되지 않느냐. 문제가 있으면 우리가 고쳐주고 나중에 결혼까지 시켜주겠다. 뭐 이런 방법으로 접근한 게 아닌가 싶어요. 근데 얘 나중에 알고 보니까 금치산자였습니다. 그러니까 아예 처음부터 작정을 하고 부모님한테 접근을 했던 거죠. 뭐 부모님 어리석고 형제 어리석고 본인도 어리석고 이러니까 주변에 백도 없고 그러니까 국정원에 좋은 먹잇감이 됐던 거죠. 그냥. 뒤에서 국정원이 밀어주고 부산대 대학교 연구팀들이 본격적으로 연구를 진행을 합니다. 그걸 제가 어떻게 알게 됐냐면은 제 형제 중에 하나가 이 조주영이라는 애가 있는데 얘하고 부산대 연구팀 중에 하나가 그 친구처럼 이야기하는 걸 듣고서 제가 알게 된 거죠. 그리고 뇌과학 논문이 거의 10배 가까이 급증했다는 것을 제가 2000년 초반에 뉴스를 통해서 알게 됐었습니다. 그렇게 감시가 시작된 거죠. 이렇게 감시가 계속되는 와중에 저는 입대를 하게 되었습니다. 그때 당시에 그 입대했던 부대가 김해 전라에 위치한 이군수지원단인데요. 제가 정비대에 있었습니다. 정비대 그때 당시 대장들이 김응호,
전영웅이 그리고 육사 출신이 그 되지 않아가 있었는데 이 사람 이름은 생각이 안 납니다. 요때도 이 윤나라는 애가 막사까지 출입을 하면서 들락날락 했었습니다. 그렇게 이제 저 막사를 출입하면서 이제 들락날락 하면서 감시를 하던 와중에 보니까 얘가 금지산자거든요. 그러니까 전영웅이 그리고 김기탁이 서정환이 이런 놈들이 윤관을 하기 시작합니다. 윤관하면서 나중에 이제 애까지 뭐 출산을 했는 모양인데 애가 내라고 저 자식이 저거 애까지 출산해놔놓고서는 책임도 안 주고 저렇게 내몰라라 하고 있다면서 이 윤나리의 부모들이 분담을 하고 막 다니는 거죠. 나중에 알고 보니까 이거 윤나리뿐만 아니고 얘도 부모, 형제 전부 다 금지산자였습니다. 근데 이 윤나리라는 민간인이 군대 내를 함부로 이렇게 배려할 수 있었던 것도 문제고요. 또한 이 그때 당시에 제 생각을 통해서 거의 모든 군사기밀, 그러니까 군수지원에 관한 거의 모든 군사기밀이 외부로 유출되었다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 이거는 1급 군사보안법 위반이기 때문에 이 사람들 모두 다 소환해가지고 그 사실 여부를 조사해 볼 필요가 확실하게 있다고 생각을 합니다. 거짓말 탐지기 조사하면은 100% 거짓말 나온다는 것을 100% 이 사람들이 그 감시에 관여했다는 것을 저는 확언합니다. 자, 이렇게 이제 군생활을 마치고 제대하고 이제 사회생활을 시작했는데 감시가 계속 되니까 제대로 된 사회생활을 할 수가 없지 않습니까? 그래서 2009년도 무렵부터 시작을 해서 정황자료를 모아야 되겠다고 생각을 했었습니다. 그 전에 아버지가 돌아가시면서 땅이 전부 다 이렇게 모친하고 형제들 사이에 분배가 됐는데 땅에 대한 이득금을 내놔라고 소송을 걸었죠. 나오면은 이 사람들한테 거짓말 탐지기를 제안할 예정이었습니다. 이때 당시에 이쯤에 무슨 일이 있었냐면은 모친이 쓰러져 가지고 병원에 입원해 있었습니다. 그래서 저는 안 가봤죠. 가보지도 안 하고 땅에 대한 이득금을 내놔라고 소송을 거는 겁니다. 정상적인 상황이라면 법정에 출두해가지고 저한테 고래고래 고함을 지르고 막 난리를 떨어야 될 거 아닙니까? 안 나옵니다. 그것도 한두 번도 아니고 한 10여 차례씩이나 안 나옵니다. 전부 다요. 모친은 쓰러져서 뭐 병원에 입원해 있다 치더라도 요 둘이 하나도 안 나옵니다. 자, 이렇게 정황 자료들을 조금씩 주변에다 줄줄줄 흘리면서 돌아다니고 있는 게 국정원입니다. 또 무슨 일이 있었느냐? 2012년도쯤에 제가 제주도에 있는 해녀학교를 다닌 적이 있습니다. 그때 방송국 PD라는 게 하나 있었는데 그 이름은 지금 생각이 잘 안 나는데요. 뭐 방송국 PD라면 아실만한 분들은 뭐 다 아시겠죠. 국정원이었는데 이 가만히 보니까 이게 금지산자 아닙니까? 요거 건드리고 있었던 거예요. 국정원이라는 것들이 능력이면 능력, 자질이면 자질, 엉망진창입니다. 엉망진창이라. 민간인 상대로 실험을 진행했으면 40년 동안 진행을 했으면 뭔가 하나라도 성과를 내야 될 거 아닙니까? 지금 남북 통일됐습니까? 전혀 안 됐죠. 뭐 김정일이 언제 죽었는지 그것도 방송을 통해서 알아내는 것들인데 대북 첩보력 뭐 세계 최고라고요. 그 세계 최고가 도대체 몇 명 중에 전교 몇 명 중에 세계 최고인지 나는 이해를 못하겠습니다. 아마 제 생각에는 대한민국 국정원은 아마 첩보에서 전 세계 첩보에서 왕따가 되지 않았을까. 무능력을 그대로 드러내고서 따돌림을 당하고 있지 않을까. 뭐 저는 지금 그렇게 생각하고 있습니다. 자, 이상으로 이 사람들의 실명을 공개한 것에 대해서는 사실이 아닐 경우에는 모든 법적 책임을 질 것을 이 자리에서 명시하는 바입니다. 그리고 또한요, 확실한 증거를 제시해 주시는 분한테는 제가 국가로부터 받을 수 있는 보상금액 10%를 떼드리겠습니다. 30년 동안 감시당하면서 그렇게 살아왔으면은 적어도 1,000억 이상은 되지 않을까요? 10%면 결코 적은 금액은 아닙니다.
누구든지 상관없습니다. 심지어 국정원이었던 사람이라도 상관없습니다. 이유 여하를 막론하고 그 10%의 금액을 떼드릴 것입니다. 그리고 제가 할 수 있는 한 법적 책임도 묻지 않겠습니다. 제 남은 인생, 제 인생 이것들 때문에 완전히 작살났습니다. 제 남은 인생 이런 쓰레기들 모가지 썰어내는데 완전히 다 올인하겠습니다. 이 일 때문에 저희 부모님들 화병으로 다 돌아가셨고요. 지금 형제들하고 연락조차도 안 합니다. 저는 이 나이 먹도록 혼자 살고 있고요. 인생 완전 다 바탕났습니다. 저 같은 사람들이 이 나라에 수백 명은 될 겁니다. 그 형제들, 부모님들 생각하면요, 아마 수천 명 될 겁니다. 이게 나라입니까? 이게 국가입니까? 무슨 경우가 있더라도 이런 쓰레기들은 잡아서 모가지 다 썰어야 됩니다. 이상 방송을 마치도록 하겠습니다.